اي سؤال كيفاش نقطة نظام اي نقطة نظام. نبداو بوان باغ بوان ولا نتكلموا؟ نبداو بوان باغ بوان. ناخذوا الكل مع بعضه. باهي. ايه ما نحب عندنا 4 سؤالات، الاربع سؤالات اسكو نتطرقوا لهم؟ معناها كي نعطيك الكلمه باش تتطرق لهم الكل مع بعضهم ولا نقطه بنقطه؟ شفت صعيبه نقطه النظام كي نسمعوهم في الاسامبلي نقوموا نضحكوا، اما نقطه نظام نجموا نعديوا عليها نهار كامل وما نفضوهاش. ما تفضل سي هشام. صفة فعالة وناجعة ومسؤولة مجتمعيا. دونك السيباراسيون هذه بين الادوار نتاع الحكم ونتاع الدور معناتها جوجي بارتي نتاع نفس المؤسسات في وسط القطاع العام تظهر لنا هي اللي تنجم نطرحوها معناتها كسؤال هي عائق على نمو وتطور القطاع الخاص ولا تنجم تكون بالديسنتراليزاسيون، تنجم تكون des activités décentralisées، تنجم تكون بالانديبوندونس نتاع المؤسسات اللي هي تبدا مكلفه باداء الخدمات العموميه من تبدا عندها استقلاليه تامه بالنسبه للسلطات المركزيه. معناتها السلطات المركزيه نحبوها اليوم دورها هي الحكم نتاع الرابعه الاقتصاديه معناتها تعدل ولا لو كان في بعض القطاعات نختاروا السلطه المركزيه معناتها. Plus des 2 tiers des emplois, c'est le secteur privé. ثم في تونس معناها des secteurs porteurs معناها qui se distinguent de manière claire, nette et précise. Les industries mécaniques électriques, منهم les composants automobiles, منهم l'aéronautique, منهم l'électronique, منهم les pièces mécaniques. معناها 50% من التصدير التونسي في الصناعة من القطاع هذا. كذلك القطاع النسيج والملابس عنده بوتنسيال كبير ولو هو تراجع وعنده مشاكل كبيرة، mais راهو il se positionne معناها au niveau du haut de gamme, au niveau de certaines filières معناها ثم معناها un potentiel كبير. ثم الاي تي زاد كيف ثم برامج كبيرة. On parle de 50 000 emplois معناها pour les 5 prochaines années. ثم des programmes. ثم des filières économiques qu'on peut développer كيما l'agroalimentaire معناها ثم un potentiel كبير برشا. L'artisanat aussi doit être redressé. D'où j'en viens à l'état stratège. هنا نقول اللي l'état ما يلزموش يقعد يخمم ويلوج وينشد وهات نعملوا ديالوج ايكونوميك. Il faut qu'il fonce. تاخذ معناها des pays concurrents de la Tunisie كيما المغرب ils ont des stratégies sectorielles. عندهم des stratégies. مثلا عندهم une vision 2020. في l'automobile مثلا جابوا رونو qui a investi pour 1 milliard d'euros. احنا في تونس الاستثمار الاجنبي في العام في الصناعه سي 500 مليون دو دينار 250 مليون دورو. سي ترو فيبل. قبيليك تكلمنا على الانفستيسمون اندستريال 2 مليار دو دينار سي 1 مليار دورو. سي فيبل. سي فري معناها il y a un potentiel. وعندنا ثقافه صناعيه راه عندنا في تونس راه. Nous avons une culture industrielle معناها كي ريكونو. معناها التونسي كي يمشي لافريقيا كي يمشي للبلدان الجوار il est reconnu. يبقى معناها on a besoin d'une impulsion. Donc السيكتور بريفي عنده مسؤوليه ويلزم نبادروا. وعندنا دي شامبيون في تونس راه. معناها الاخ تكلم على لي شامبيون. ثم دي ليدر مونديو في تونس توانسه. كيف رونو استثمرت في طنجي وطلبت من المغاربه باش يستثمروا في لي كومبوزون اوتوموبيل التوانسه مشاو غاديك. Ce sont des entreprises tunisiennes internationales اللي هم موجودين في تونس واللي هم موجودين خارج تونس ومشاو للمغرب في طنجة وتو في قنيطرة يستثمروا باش يزودوا المصنعين السيارات اللي ماشيين غاديكا اللي هما رونو déjà qui est implanté ou Peugeot qui a décidé de s'implanter avec معناها la vision نتاعهم. Aujourd'hui, ils fabriquent 400 000 véhicules ou la vision 2020 c'est 1 million de véhicules par an fabriqués في المغرب avec un taux d'intégration كبير برشا puisqu'ils sont en train de ramener tous les fournisseurs معناها autour du constructeur. 1 million de véhicules, c'est le double de l'Afrique du Sud. Déjà, ils sont au niveau de l'Afrique du Sud, les hauts leaders incontestés chez Afrique, et ils visent le double, avec une stratégie. يجي يقول لك مثلا monter en gamme مثلا اللي يجيب مشروع في une filière précise d'autres valeurs ajoutées اللي هي مش موجوده. معناها تخرج مثلا التكستيل كونفكسيون تخرج من
mais les câblages automobiles تمشي في la très haute technologie نعطيو 30% prime d'investissement sans plafond مثلا les 2 premiers projets. Et là, ils attirent réellement. C'est une stratégie de l'État, avec des prises de décision. J'ai مستثمر كبير مثلا يقول لك voilà, je vais investir أنا pour 500 millions d'euros. يحكي مع وزير الصناعة في المغرب, qui est l'ancien président du patronat, entre parenthèses, qui est ministre de l'industrie, de l'investissement, de l'économie numérique et du développement. On a un de 4 ministères. C'est un vice-premier ministre. يحكي معاه, يخرج après 24 heures, il a une décision et il a une lettre de confirmation et il y va et il fonce. On a beaucoup d'investisseurs comme ça, notamment dans le domaine textile. Il y a eu des projets structurants dans le domaine textile, Sinaf peut en parler. اللي جاوا لتونس, مشاو المغرب قدح en 24 heures, il a eu le projet, c'est un projet structurant qui va créer des milliers d'emplois et qui va introduire une nouvelle technologie اللي ما عندناش في تونس. Donc c'est un dialogue public-privé. يلزم si on veut attirer un constructeur, يمشي un ministre tunisien ou يمشي معاه un représentant du secteur privé. Donc il y a l'État d'un côté et le privé qui parlent de la même manière. Le privé يحكي على التيسيو industriel ويحكي ce qu'il peut apporter, ou l'État ou le représentant de l'État يتكلم على ce que le gouvernement tunisien et l'État tunisien peut apporter للمستثمر هذايا. La compétitivité et la qualité des entreprises, il y a beaucoup de choses à faire en matière d'innovation, en matière de performance industrielle, en matière d'efficacité, de productivité. مع الأسف depuis 2011 وخرنا. Où l'indicateur, c'est les entreprises étrangères dans le domaine de haute technologie. Il y a في تونس la discipline نقصت, la qualité نقصت. On a de plus en plus des réclamations en qualité chez les constructeurs. Donc le site tunisien perd de son image et de son efficacité. Donc هذا chef d'entreprise عنده مسؤولية, mais النقابات عنده مسؤولية زادة. La valeur du travail, la discipline, le respect, هذا الكل عنده قيمة. Donc il y a un problème هنا d'efficacité et de performance et de qualité. معناها نقولها هنا ما نقولهاش dans les forums d'investissement, mais la qualité du produit tunisien s'est dégradée. Logistique في تونس مش في المستوى. معناها la réactivité qui est indispensable à des secteurs comme le textile ou les composants automobiles, nous l'avons perdu. يولي le donneur d'ordre بخلاف توا les problèmes sécuritaires اللي ما يحبش يجي لتونس, يولي il n'a pas confiance باش يعدي commande في تونس. Donc هذا c'est un point important. La responsabilité sociétale de l'entreprise, nous y adhérons totalement. Bon, c'est vrai que ce n'est pas une majorité d'entreprises qui adhèrent à cette responsabilité sociétale et sociale de l'entreprise, mais nous y croyons fermement au niveau du patronat, au niveau de l'UTICA. On y croit très fermement et on incite vers cette responsabilité. يبقى l'économie sociale et solidaire ماهيش أولوية لنا احنا. Faire du social, oui, mais chacun son domaine. إذا أنا je suis industriel, voilà, je suis dans les services IT, voilà, je suis dans l'agroalimentaire, il vaut mieux que je fasse ce que je maîtrise avec la meilleure compétitivité pour créer de l'emploi, pour créer de la richesse et faire du social, bien entendu. ثم مسؤولية مجتمعية نتاع المؤسسة. تنجم تكون المؤسسة ماهيش في القطاع نتاع هذه l'économie sociale et solidaire, mais qui fait énormément de social parce qu'elle s'en donne les moyens et parce que elle y croit. Ou également, le social dans l'entreprise est essentiel pour l'efficacité, pour la performance. Il y a beaucoup de travail. En conclusion, pour créer plus d'emplois, pour attirer plus d'investissements, pour être plus performant, ceci est une responsabilité partagée. المؤسسة ورئيس المؤسسة هو أول مسؤول. خاطر un bon chef d'entreprise, même dans un environnement difficile, doit réussir. وعندنا برشا معناها مؤسسات اقتصادية في تونس اللي معناها malgré tous les problèmes que nous avons vécus بعد الثورة, qui ont fait de la croissance, qui ont investi, qui sont développés. برشا. Mais il y a aussi d'autres qui n'ont pas supporté le choc et qui ont péri, qui ont disparu, qui ont perdu des emplois. Mais نجموهاش. Peut-être les champions نجموا, mais les humains qui sont de moindre résistance n'ont pas supporté le choc. Donc أنا نقول ثم مسؤولية من النقابات, ثم مسؤولية من الدولة, ثم مسؤولية من الأحزاب السياسية ومن المجتمع المدني. C'est une responsabilité
collective de tous les Tunisiens pour tirer la Tunisie vers le haut pour plus d'emplois et plus de croissance. Et merci. C'est est-ce que je suis votre recommandation concernant traitement point par point? Si Hichem est en tant que représentant du secteur privé, quand même. Je vais alors parler en tant qu'ancien secrétaire général de l'UGTT et je suivrai la même démarche qu'il a suivie. J'aurais souhaité suivre les choses telles que vous l'avez recommandé. Mais étant donné qu'il a fait une conférence sur l'ensemble des points, je vais répondre point par point. Le premier point, faut-il un secteur privé? Je crois que ce qu'on vient d'écouter répond parfaitement à la question. Le secteur privé est une réalité, elle est même une réalité hégémonique parce que quand on pense à un pays, on doit penser investissement, on doit penser organisation de la cité et donc le secteur privé, avec l'État bien sûr, surtout dans le contexte qu'on vit, est présent. Donc je crois que ce qu'il faut se poser, c'est plus ce qu'a posé le conférencier qui m'a précédé. C'est le rôle de l'État. Est-ce que c'est un rôle stratège ou bien un rôle de l'État-providence? Personnellement, je pense que même si nous obéissons tous à l'économie de marché régulée, le secteur privé est encore faible en Tunisie et partout dans des pays sous-développés, peut-être émergents, mais surtout qui vivent des crises. Nous sommes un pays qui vit une situation exceptionnelle. Donc le rôle de l'État doit être maintenu, renforcé, surtout quand on pense à ce qui vient de se passer. Si certains se sentent bien parce qu'ils sont à côté de Tunis, dans une cité où probablement la sécurité est quand même valable, quand on songe à Gafsa, à Kasserine et maintenant à Jandouba, nous devons être assez prudents et modestes. Ça, c'est le secteur privé est une condition nécessaire pour s'en sortir. Mais n'oublions pas le rôle de l'État. Mais pas l'État de l'économie administrée, pas l'État clientéliste, pas l'État qui ne veut pas faire émerger de nouveaux promoteurs, des gens qui démarrent et qui viennent s'ajouter à ceux que nous avons accumulés comme entrepreneurs. Moi, je suis pour un État qui encourage l'entrepreneuriat nouveau. Ça, c'est donc le premier point. Hein. La qualité. Je crois que la qualité de l'investissement, si Moustapha El-Berah a bien montré que le niveau de productivité ne vient pas uniquement, au moins dans les années à venir, ne vient pas uniquement de la productivité du travail, probablement aussi, mais au moins l'investissement, les moyens de production doivent être améliorés pour que, pour contourner le problème de la croissance démographique et toutes les questions qui ont été soulevées hier, au moins pour les années à venir, parce que jusque-là, la productivité du travail n'était pas à son maximum, mais la productivité générale va diminuer à cause d'un fait objectif, ou la croissance démographique qui est en train de chuter. Donc ça, c'est le deuxième point. Je vais passer à la responsabilité sociale de l'entreprise. J'étais à l'UJTT. Il y a eu un programme concernant Global Compact qui a intéressé, et dont les intéressés étaient essentiellement les gens de l'UGTT, les inspecteurs de travail. Certaines entreprises
ont accepté d'adhérer. Et je crois que ce n'est pas contraignant. C'est quelque chose dont on peut tirer profit, même en tant qu'entreprise. Donc, pourquoi les entreprises tunisiennes n'adhèrent pas au Compact mondial ou à la responsabilité sociale de l'entreprise? Parce qu'on n'a pas compris que organiser les travailleurs mérite d'être fait. Pourquoi? Parce que comme ça, on peut avoir des idées et ne pas fonctionner en vertical. L'entrepreneur ou le propriétaire est le premier responsable de l'entreprise. Fonctionne autrement. La cogestion qui est prohibée en Tunisie est une question qui est posée et même fait travailler les Allemands de façon efficace. Ils n'ont pas autant de grèves que chez nous. Ça, c'est le rôle. Donc, qu'est-ce qui manque en définitive? Le rôle de l'État, à mon avis, je l'ai bien défini parce que j'ai dit que c'est le rôle de l'État qui doit être recherché, mais pas l'État clientéliste. Je crois qu'un État contractuel et une société contractuelle, parce qu'on n'est pas mûr pour une démocratie comme ça, sans passer par des contrats. Il y a des droits, il y a des devoirs. Et donc, je pense que l'UTICA, l'UGTT, la société civile, l'État, le gouvernement doivent chercher un compromis effectivement historique à travers un bloc historique pour que la Tunisie s'en sorte de ces misérables journées. Et je vous remercie. يعطيكم الصحة خاصة المقدم للعرض اللي في مقص القطاع الخاص. بقى كنت نتمنى لو أنه قدم لنا تشخيص على نحن ديما نتحدثوا على عيوب القطاع العام، لكن القطاع الخاص ما قدمها في شكل معناها أسئلة وكيك باش نجموا نتجنبوا ربما في المستقبل الهزات اللي تعيشها من البلاد. وهذا واضح، وكانت ربما فما نوع من النقم على الدولة اللي كانت موالية نوعا ما أو تجاري القطاع الخاص ربما في بعض التفسيرات. لكن الأهم هو أنه القطاع الخاص مهم ياسر أنه يقبل ذاك هو النقد ويكون عنده استعداد باش معناها يحسن الوظيفه نتاعو في الاقتصاد ويقبل المنافسه كما هو يطلب المنافسه مع القطاع العام، فكذلك هو مطلوب منه باش زاد كذلك يقبل العمل هذه. وبالتالي ربما ما نبقاش منحصر التفكير نتاعنا كان في القطاع العام والقطاع الخاص، فما كذلك امكانيه قطاعات معنا مشتركه كما البي بي بي بين القطاع الخاص والقطاع العام، وكذلك القطاع الاقتصاد الاجتماعي واللي كذلك ممكن يلقى التمويل نتاعو عن طريقه الفونديشن او الزكاه او غيرها من الطرق اللي المجتمع يكسب فيها كذلك معناها وزن اللي يعمل يعني توازن مع قوة الدولة ومع قوة القطاع الخاص. وهذا يتحدث عليه إدمونس فيليبس صاحب المتحصل على جائزة نوبل للاقتصاد، يتحدث فيه على الاقتصاد الإيجابي اللي يقوم على الاهتمام بالبعد أن المجتمع هو اللي كذلك يشكل من قوة في الاقتصاد، وذلك هذا في إطار التضامن بين الأجيال. يعني لابد المجتمع كذلك نملكوه، يعني هو عن طريق المشاريع الصغرى ولا الميكرو بروجي ولا غيرهم. هذا معناه يحدث نوع من ربما الحركيه والديناميكيه بين القطاعات الاخرى اللي هي الخاص وخاصه العام، وكذلك يحدث من نوع من التكامل، لانه المحاضر كان تو يتحدث على القطاع الخاص اللي الان ينجم يمشي معناها القصر ولا يمشي القصرين ويقوم بهذيك المشروع. هذا ربما المجتمع في قصر ولا في القصرين هو نجم يعني يتبنى اي مشروع يحب يعمله، سواء كانت في القطاع معناها الخدمات الصحيه والا في قطاعات اخرى معناها مشابهه، وعن طريقه الفونديشن اللي هي موجوده اكبر معناها جامعه
الامريكيه هارفارد معناها هي مبنيه على طريقه التمويل هذه الفونديشن، معناها الناس تتبرع سواء تتبرع بصفه انسانيه ولا يقوموا بالشيء هذا يعني بصفه طوعيه باداء الزكاه ولا غيرها. والنقطة الأخيرة في إطار الاقتصاد الإيجابي يذكر إدمونس فيليبس أنه البعد معناها الثقافي في النمو الاقتصادي يساهم بين معناها قرابة 3% في النمو الاقتصادي، وهذا البعد كان غايب امبارح في الطرح نتاع السي كمال النابلي اللي ما تحدثش على الجانب معناها الثقافي ولا مقاومه كذلك الفساد، وقت اللي هو عاين معناها المشاكل تنظيم المجتمع والقوى نتاعو الموارد نتاعو البشريه والماديه. قوي. شكرا. حبيت نقف في النقطه الاولى هذه نتاع الحبوشي. انا باش يكون واضح السؤال والنقاش، خاطر باش ندخلوا نقعدوا في النقاش العموميات هذا وقطاع عام وخاص، واحنا ونحبوا الكل ونحبوا القطاع الخاص ونحبوا القطاع العام، الكل نقعدوا ندوروا هكا ما نقدموش. الاشكال راهو محوري واساسي، مش نحبوش قطاع خاص ولا ما نحبوش قطاع خاص، نحبوش مستوى الاستثمار نتاع القطاع الخاص يتضاعف في المده القادمه بالنسبه ولا لا. وبعدها ينتج عنده العديد من الاشياء اللي لازم تتعمل من السياسات من الاصلاحات الى غير ذلك. عندنا اليوم احنا نقولوا توا كانوا الخير يقولوا انه نسبه الاستثمار الخاص في الناتج الداخلي الخام 13-14%، وقعدنا في هذيك توا عندنا 20 ولا 30 سنه وقفنا فيها 60%. وضح بالواضح انه النسبه هذه ما تنجمش تخلق نمو انتاجيه جدي وحقيقي. واذا كان نحبوا نزيدوا في الانتاجيه ونطوروا في الانتاجيه اللي باش تكون هي المصدر الاساسي للنمو في المرحله القادمه، يلزم مستوى الاستثمار يتضاعف في تونس. وكيفاش نجموا نضاعفوه؟ يلزم مستوى الاستثمار بتاع القطاع الخاص يتضاعف. هذا احنا قادمين على الخيار هذا ولا لا؟ اذا كان قادمين عليه يلزم القطاع الخاص يتعامل هو في حد ذاته يتطور، وطريقه الدوله تتطور، ومش معناها هذا يكون على حساب القطاع العام، مش على حساب الاستثمار الدولي، لا بالعكس. يلزم الاستثمار الدولي في حد ذاته يلزم يزيد ويواكب الاستثمار الخاص في حد ذاته. دونك خلينا نتجاوزوا موضوع هكا الاجوبه هذا عموميه ونحبوا عام ونحبوا كل شيء. احنا قادمين على خاطر عنده انعكاسات عمليه. و13 كلمه اخيره على 13% و 14%، راهو سي ان شيفر فاكتيس اون بلوس، خاطر 13 ولا 14% فيه السكن اللي هو مش استثمار خاص، لان السكن خاص، لكن مش القطاع الخاص المنتج. سيت لا فورماسيون دي ميناج تاع العائلات. دونك يتنحى هذاك، راهو استثمار القطاع الخاص في تونس ضعيف وهزيل جدا اليوم. ما عندناش، لازم نكونوا حقيقيين ونستعرفوا انه رغم اللي قالوا سي هشام وعندنا دي شامبيون وعندنا كل شيء، لكن دون لونسومبل راهو القطاع الخاص هزيل جدا في البلاد هذه. واحنا اليوم في تونس عندنا 30 سنه نتفكر من الثمانينات ونحكيو على دور القطاع الخاص وكيفاش يتطور، وقعدنا سور بلاس، نحن في سور بلاس تو 30 سنه. مش مشكل اليوم ومش مشكل التطور كما قال السياسي الحبيب صاحب، راهو 30 سنه اون في سور بلاس. نتفكر كنا نحطوا على نسبه القطاع الخاص في الاستثمار باش من 50 نمشي ل 55، وصلنا ل 55 وقفنا بعدين. طبعا 30 سنه واقفين في هذيك. نسبه الاستثمار من الناتج الداخلي الخام قاعده في 10 12 11 12%. هذا ما ينجمش يعطينا النمو اللي نحبوه. نحبوا نبدلوا الخيارات نتاعنا ونحبوا. علاش وقفنا في 13%؟ هي لا كيستيون لا بلوس انتريسون. نقول لكم حاجه على حسب تفكيري هكا، هذه راهم كونتر بارونتيز. في المرحله السابقه في النظام السابق ما كانش يحب قطاع خاص في الحقيقه. دو ريجيم بريسيدون عمره ما كان يحب يدور القطاع الخاص في الحقيقه، خاطر القطاع الخاص مدور هو خطر سياسي. احنا واعيين بالشيء هذا ولا؟ ولهذا خيار سياسي هو، وقفنا في 20 في 13% لانه النظام السابق كان يخاف من مؤسسات قويه
يخاف من المؤسسات اللي عندها دفع، ماذا بيه يخلي كان بتيت انتربريز ويقعدوا كما قالوا خيان قداش 97% هما اقل من اوتوندربرونور. هذاك يساعد خاطر ما عنده حتى خطر سياسي. سي ان شوا بوليتيك، راهو دور تاع الخاص راهو خيار سياسي مش خيار اقتصادي فقط. نكونوا واعيين في هذا، عندناش موقف في الموضوع هذا، ماذا بينا معناها نركزوا حديثنا على هذا الموضوع. شكرا. Samahni, je vais peut-être commencer par une petite critique par rapport à la présentation. Je considère on a un constat. Une analyse des vraies raisons de cette situation. Et on a donné des objectifs, plus ou moins, plutôt, des objectifs et des vœux pieux, sans toucher des tabous. Certains tabous, sinon tout le reste une fois. Vas-y. Alors, l'entrepreneuriat. J'ai des remarques sur tout, mais je me concentrer sur 5 points et essayer d'aller vite. L'entrepreneuriat, c'est une mentalité, c'est une culture qu'il faut mettre en place. Et je rappelle que l'un des signaux, on a raté le plus grand signal qu'on devait faire au pays et aux générations futures. On met dans la Constitution la liberté d'entreprendre, ça a été refusé et c'est passé sous silence. Je pense que c'est le plus mauvais signal parce qu'on devait fixer le cap, indiquer aux gens que le privé, il va créer les richesses, que c'est son rôle de créer et que tout le monde est concerné par ça. L'investissement est une résultante de conditions favorables, ça ne se décrète pas. Donc les conditions favorables, à Seychelles tout à l'heure, il faut les réinstaurer. On ne va pas pleurer sur notre sort. Le privé est en train de combattre malgré toutes les conditions défavorables aujourd'hui, surtout d'après la Révolution. Mais aujourd'hui, autant on peut créer des micro-entreprises d'une et deux entreprises, on assiste tous les jours à la destruction d'entreprises qui datent de 20 ans et de 25 ans, qui ont mis des dizaines d'années à se développer et à créer des centaines d'emplois. Le deuxième point, c'est l'entrave à l'entreprise privée. Mais pour moi, c'est vraiment pas la chose la plus importante qui va révolutionner le secteur privé, l'accès au marché, oui, mais encore faut-il le vouloir. J'aime à la logistique, l'application des lois qui n'est pas au rendez-vous, mais je pense que la chose la plus importante qu'on oublie, c'est l'histoire de la gouvernance. La gouvernance, qu'elle soit au niveau central, qu'elle soit au niveau régional, on se décentralise, est très problématique, pour une raison très simple. C'est qu'il y a de moins en moins de compétences dans l'administration. Et on ne veut pas affronter ce grand problème du statut de la fonction publique. Et on ne peut pas attendre qu'il y ait l'effort. Il faut impérativement trouver des solutions, un système D, pour qu'on draine des compétences, qu'on les fidélise, qu'on puisse les attirer par des rémunérations convenables, parce que sans cela, il n'y aura rien de possible au vu de toutes les entraves, de toutes les réformes qu'il est nécessaire de faire et qu'il faudrait court-circuiter ou accélérer par des gens compétents dans la région. L'une des plus grandes compétences. Avec quel salaire et dans quelles conditions on peut attirer des compétences pour assurer ce rôle de gouverneur qui peut débloquer des situations, qui peut déroger. L'exemple du projet de Asbiha qui est 80 millions de dinars, il est acheté 90%. On a une conduite de gaz de 9 km qui coûte 1,5 milliard et qui, depuis 2 ans, est entamé parce que l'appel d'offres est infructueux et parce que quand il est affecté, il y a un point virgule dans l'appel d'offres. Tout cela, il faut des gens qui décident et qui soient couverts pour décider et qui n'aient pas peur d'être poursuivis parce qu'il a dérogé. Il faut savoir ce qu'on veut. Ou on veut bouger, et on veut bouger les choses, ou bien on veut être pointilleux sur les formalités, et on restera là où on a besoin de réactivité, on a besoin de gens compétents, et la situation aujourd'hui dans la fonction publique ne le permet pas. Le troisième point, il y a l'extension de l'initiative privée. Alors, très souvent, il y a la même erreur, on compare l'incomparable. La part du privé dans les totals de l'investissement. On fait un benchmarking pays et on constate que c'est inférieur au Maroc, alors que on ne compare pas les comparables. Le secteur du phosphate, il est dans le privé.
في تركيا la partie, la production de l'énergie électrique, elle est dominée par les privés. Donc, on ne compare pas les comparables. Et puis, par la suite, il faut arrêter d'être schizophrène. Allez, vous-même, quand vous avez parlé de... Non, on ne cherche pas nécessairement à privatiser. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. L'énergie, donc le secteur des énergies renouvelables, amène une loi qui est inapplicable. Donc, on part, on peut Maghreb amène une centrale photovoltaïque la plus importante au monde, et on ne se pose pas pourquoi nous, alors que les investisseurs, les mêmes investisseurs se sont intéressés également à la Tunisie, n'ont rien réalisé. Parce que tout simplement, les décrets d'application ne sont pas applicables parce qu'on a une compagnie nationale dont les syndicats s'opposent à ce texte de loi et tout le monde joue le jeu. Quand on a parlé du port de Radès et qu'on des entraves du port de Radès qui entravent l'initiative privée et le développement du privé, et qu'il y a eu le plus grand opérateur mondial, Mars, qui voulait prendre un quai, investir dessus, et recruter des gens, et résoudre définitivement le problème de la logistique en Radès, le ministère des Transports s'y est opposé. Et les syndicats du port se sont opposés. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Quand on a un transporteur national, il peut rester national à 51% du capital. J'ai un opérateur privé, une multinationale, un partenaire stratégique. Quand j'investis en lait, il faut que ce soit national. Il faut que ce soit national. Je préfère avoir 50% d'une compagnie qui gagne de l'argent, qui se développe, que d'avoir 100% d'une compagnie que je suis obligé de renflouer tous les ans. Il faut savoir, encore une fois, ce que nous voulons. Les banques publiques, également, est-ce que ça aurait été mieux d'ouvrir ce secteur concurrentiel? Les banques publiques, on les a renflouées, et ben on va les retrouver dans la même situation dans quelques années parce que, en termes de gouvernance, ils sont toujours avec les mêmes lourdeurs, avec les mêmes peurs, avec les mêmes blocages, et on les oblige également à intervenir pour soutenir les canards boiteux. Parce que, donc il faut savoir ce qu'on veut. C'est des tabous qu'on ne veut pas toucher parce qu'on ne veut pas froisser ceci ou cela, pas pour des considérations idéologiques. La quatrième chose, c'est la partie rôle de l'État. Le rôle de l'État, en dehors du fait qu'il doit avoir une action structurante, qu'il doit avoir une stratégie, définir les filières à encourager, quelles filières, dans quelle région on peut promouvoir pour développer les potentialités des régions. Effectivement, il doit y avoir deux rôles majeurs. Premièrement, pour l'histoire des PPP, juste un rappel, le projet de PPP dont vous parlez, le texte de loi, il a été voté, il ne vaut rien, il ne vaut absolument rien, parce que dans le texte de PPP, pour que vous le sachiez, l'idée du PPP ne peut émaner que de l'administration. Dans les régions, améliorer le cadre de vie, ou mettre en valeur les potentiels archéologiques, ou culturels, ou naturels, ou l'entretien des routes qui est aujourd'hui devenu catastrophique, ou l'entretien des espaces publics. Il faut maintenir des réserves de micro-projets porteurs de vrais emplois pérennes. Ils ne peuvent pas émaner d'une initiative privée. Premièrement, ce n'est pas possible, et quand c'est possible, le public reprend l'idée et fait un appel d'offres, du coup, ça décourage toute initiative. Donc, plus vite, il y a beaucoup de demandes d'intervenants. Alors, l'appétit vient en mangeant apparemment, donc... Alors, le rôle de l'État, c'est aussi de prendre certaines initiatives. La filière tomate, alors qu'au Maroc, elle est devenue le premier exportateur. Pourquoi? Parce qu'il y a un projet pilote dans des zones bien particulières où ils ont imposé une technologie, israélienne, et puis il y a eu une filière d'exportation avec une valorisation. Donc l'État a aussi son rôle dans la structuration des initiatives privées. Dernier point, par rapport, encore une fois, à l'histoire des salaires ou la part de la fiscalité des salaires. Les salaires qui sont distribués dans le privé, c'est les entreprises privées qui les font. Donc la fiscalité qui provient des salaires sur le privé, c'est l'entreprise qui les paye. Donc c'est aussi la contribution du secteur privé. Les relations sociales de l'entreprise, oui, mais il faudrait se poser la question, parce qu'on entend de plus en plus dans les débats, l'entreprise, où il faut que les gens se mettent ça en tête. Quand elle gagne, elle peut se développer, elle peut recruter, elle peut investir, elle peut créer d'autres entreprises. Et là, cette mentalité de dire
On s'en fout de ce qu'elle gagne, il faut qu'elle redistribue tout, qu'il faut qu'on la saigne. Eh bien, il faudrait que ça soit ancré dans la mentalité des gens, que son rôle c'est de gagner de l'argent, et son rôle justement pour... Merci, c'est Neva. Je voudrais ajouter تصديق كلامك سي كمال. انا في بولينا نذكر وقت جاو قالوا لنا معناتها جماعه في الاداره ولا في بوزيسيون باش تاكلوا في الدنيا كبرتوا برشا باش تاكلوا في الدنيا وتسحروا بالاخر. En fait, on n'a jamais voulu créer de grands groupes. La Turquie a changé parce qu'elle a fait une politique pour créer de grands groupes. Mais ces grands groupes vont créer eux-mêmes des sous-traitants qui sont des petits, ou par des cas la micro-entreprise, parce que c'est une chaîne qui se crée. Ça, c'est un choix. D'ailleurs, pour montrer ce choix, regardez les appels d'offres. Alors, là, on a un appel d'offres de 20,000 ordinateurs. On a des petits appels d'offres. وقت نحكي معاه ممكن الواحد ياخذ حويجه على شو تاخذ كل شيء فرقوا في الخبز. Et ça, c'est une politique qui n'a pas permis, par exemple, dans les nouvelles technologies, de créer de grandes entreprises tunisiennes. Lorsqu'on sort un appel d'offres de 5 ou 7 millions de dinars, de toute façon, même s'il y a un étranger qui va répondre, il va sous-traiter. Et l'entreprise sous-traitante va apprendre, et la prochaine fois, elle va pouvoir répondre. Donc aujourd'hui, si on le choix, avec un État qui encourage le privé, il faut créer des grands appels d'offres. Il faut aussi, une nouveauté, avec Anna Si Jamais. On a créé pour la première fois un État investisseur. Ça veut dire qu'on a créé une unité, parce que jusqu'à maintenant, dans les années 60 ou 70, le CNSS a des choses flous, comment elle a investi son argent. Aujourd'hui, on a des problèmes parce que si la CNSS avait investi dans un fonds où le fonds a été géré de manière privée, comme des privés, la CNSS, elle a une fortune qu'elle peut utiliser lorsqu'il y a le déséquilibre. Donc, ces choix d'un État investisseur qui encourage les grandes entreprises qui permettent de soutenir un secteur doit être fait. S'il n'est pas fait, on va continuer dans le même modèle. Merci, Stéphane. Merci, Si Walid. Je ne sais pas si vous avez remarqué une chose au niveau de l'aéroport de Tunis-Carthage, au niveau du rez-de-chaussée. À gauche, il y a une très grosse pancarte sur laquelle il y a une flèche et il est écrit Douhoul, l'arabe, entrée en français. Vous suivez la flèche, vous vous retrouvez devant une très grande porte où il est écrit en très grands caractères et en rouge Mamnou' ad-Douhoul, entrée interdite. Bien sûr, ça c'est le constat. Mais le plus important, c'est d'essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi on en est arrivé là? Donc ça ne sert à rien de corriger cela, de supprimer la flèche ou de supprimer ou d'ouvrir la porte ou de faire quoi que ce soit de ce genre-là. Ça ne résout pas le problème. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié la présentation de tout à l'heure, je vous en félicite d'ailleurs, puisque vous mettez l'accent sur le diagnostic. Et contrairement à ce qu'on pense, nous ne sommes pas d'accord aujourd'hui sur le diagnostic. Ou peut-être même que nous n'avons pas fait le vrai diagnostic des choses. Je vais citer juste un exemple rapidement. Nous venons de terminer une étude sur l'emploi en Tunisie. Je sais qu'il va y avoir une présentation sur l'emploi tout à l'heure. Et on est sorti avec beaucoup de constats, de conclusions. Et un de ces constats a été pour moi extrêmement étonnant. C'est celui qui concerne le domaine de tout ce qui est informatique et communication. Et on a constaté que dans le monde entier, le taux de chômage, dans ce domaine-là, le taux de chômage des jeunes, est soit égal à 0, soit très proche de 0 en tout cas. En Tunisie, ce taux est de 17%. Donc les jeunes Tunisiens formés dans ce domaine-là, et il y en a des compétences qui sont vraiment extraordinaires, le taux de chômage dans ce domaine-là est de 17%. Est-ce que quelqu'un a essayé de comprendre pourquoi? Est-ce que quelqu'un a fait le diagnostic pour essayer de comprendre pourquoi? Et pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que je pense que si le diagnostic est bien fait, si nous sommes d'accord sur le diagnostic, nous allons nous mettre d'accord facilement sur les solutions et les choix à faire seront beaucoup plus faciles à faire qu'en l'absence justement d'un diagnostic. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque concernant justement la présentation, il y a peut-être des données statistiques, quand elles sont présentées d'une manière donnée, elles nous cachent peut-être des réalités. Alors, dans la classification des entreprises que vous avez faite, la classe entre 0 et 5 salariés cache beaucoup d'informations. Et notamment, il y a une classe,
c'est la classe des entreprises où il y a 0 salarié. Donc il n'y a que le gérant qui est un gérant non salarié. Nous avons plus de 500 000 entreprises en Tunisie qui sont à 0 salarié. C'est-à-dire sur les 600 000, vous avez déjà les 5/6e qui ne sont pas de véritables entreprises, pour dire les choses telles qu'elles sont. Mais ce qui est important, c'est d'essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que parce que les gens ne veulent pas recruter? Est-ce que ces gens-là ont peur de recruter? Ou est-ce que c'est la relation employeur-employé qui pose un grave problème justement en Tunisie? Autre constat, vous avez parlé également de l'État. Mais l'État est formé de plusieurs composantes, si j'ose dire. Et une de ses principales composantes aujourd'hui, c'est l'administration. L'administration pose aujourd'hui un très sérieux problème. Vous pouvez avoir les meilleurs choix stratégiques, vous pouvez avoir les meilleures lois, y compris les décrets d'application, quand ils sont là, mais l'administration a toujours une façon de faire qui peut être totalement contraire, qui peut annuler totalement l'effet de ces lois, l'effet de ces décrets d'application. Et aujourd'hui, si nous constatons ce qui se passe au niveau de l'investissement privé, il y a beaucoup d'informations à trouver au niveau de l'administration déjà, pourquoi les choses ne se font pas ou pourquoi elles se font telles qu'elles se font aujourd'hui. Vous avez parlé un petit peu, très rapidement peut-être, de l'accès au financement également. Aujourd'hui, nous avons un très sérieux problème d'accès au financement. Et notamment quand on parle de la PME, et notamment quand on parle de la PME au niveau start-up. Nous avons un très sérieux problème là-bas. La Tunisie n'a pas réussi le financement de la PME. Et avant de parler justement d'accès au financement, moi je préfère comprendre pourquoi on en est arrivé là. Pourquoi il y a cette flèche où il est écrit « entrée » d'une part, et il est écrit tout de suite après « entrée interdite ». Je vous remercie.